السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، ایسے بندے کی ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جن کو بیلویت مکتبہ فکر اپنا ولی کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے دین اسلام کے اندر بدعات پھیلانے میں انتہا کر دی۔ جانتے اس کا نام کیا ہے؟ الیاس قادری۔ تو ناظرین، الیاس قادری وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی معاذ اللہ وجودی کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے نمازی سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ۔ پھر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے بھی ایسے مولویوں کو جواب دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ، مزاروں پہ، عرس، میلے، پنگڑے، لڈیاں، اب کیا کہوں آگے، یہ جو کرتے ہیں نا، ان کا بھی پھر انہوں نے نا تھوڑا سا پریشن کیا ہے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ساتھ ویڈیو دکھاؤں۔ تو ناظرین، اصل میں ان کو یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ توحید بیان کرتے ہیں ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، اور ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہوں گا آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ویڈیو دکھاؤں اور الیاس قادری بھی دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بھی کسی نے نماز نہیں پڑھی، وہ فرض کا انکار نہیں کرتا، مسلمان ہے، گمراہ بھی اس کو نہیں کہا جائے گا چاہے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن کسی صحابی کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے، یا کسی اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں برا اعتقاد رکھتا ہے، تو یہ گمراہ ہے، چاہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، پیشانی پر داغ بھی سجدے گا، اور پیری مریدی بھی، اور بھلے کوئی بھی اس کو نسبت حاصل ہو اور نیک پرہیزگار مانا جاتا ہو، لیکن اس وجہ سے یہ اس بے نمازی سے یہ بدترین شخص ہے کہ جو ان حضرات میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے اور انہی کی محبت پر خاتمہ کرے۔ کبھی بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا فرد جو کسی صحابی یا اہل بیت کے کسی فرد سے بغض و عناد رکھے، ان پر تنقید کرے۔ آج کل کرتے ہیں تنقید، خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، داڑھی بھی ہوگی، بڑا تقریریں بھی جھاڑتے ہوں گے اور مطلب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بک بک کرتے ہیں۔ تو ایسوں کی گلی سے بھی نہیں گزرنا، ان کی آواز کان میں پڑے تو کان بند کر لینا، کہ خدا نہ کرے صحابہ اہل بیت کی محبت کی شمع جو روشن ہے ہمارے دل میں، وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے، یا خدا نہ خاصہ کہیں یہ بجھ نہ جائے۔ خطرہ، بہت خطرہ۔ تو یہ بالکل 440 واٹ یہ مثال ہے، یہ تو کروڑوں واٹ کا سمجھو خطرہ ہے اس میں۔ تو کبھی ایسوں کے قریب بھی نہیں جانا، بھلے وہ اہل سنت ہی کہلا رہے ہوتے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ اہل سنت وہ جو میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ اہل بیت کی محبت کے ہم کو جام پلائے ہیں، اور ان کی کسوٹی پر جو پورا اترے نا، واقعی اور پکا سنی وہ ہے۔ ورنہ آپ مہربانی کر کے کسی کی آستانے کی چمک دمک، کسی کی تقریر کی مطلب رمق اور تم تراق اور خطابت کے فن جوہر دیکھ کر پھسل مت پڑنا، خدا نہ خواستہ۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، دعوت اسلام تو بہت بات میں بنی، الحمدللہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے تعلق سے اور اہل بیت کے تعلق سے میں مطلب جذباتی حد تک میری وابستگی شروع سے ہی اللہ کی رحمت سے، یہ سمجھو ہمارے گھر میں سے ہم کو یہ گھٹی میں ملا ہے۔ ہم کو وہ صحابہ اہل بیت کی محبت چاہیے، ان کے ماننے والے چاہیے۔ کشمیر سنگھ گردوارہ ماہیتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی
कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा और मैं सवाल को दोहराऊंगा, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुद्ध परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुद्ध को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले थे, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है, तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। नाज़रीन, ये वो बंदा है ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जिसने जगह जगह जाके दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। उसने जाके कब्रों का तारफ नहीं करवाया, मज़ारों का तारफ नहीं करवाया। तो इसलिए नाज़रीन वो एक बंदा है, खैर उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, वो फिर ये बात कहता है कि कहीं भी पाकिस्तान से हट के कहीं भी चले जाओ, या बांग्लादेश पाकिस्तान से इन से हट के, इंडिया से हट के कहीं भी मुल्क के अंदर चले जाओ, वो सारे तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कब्रों की पूजा नहीं है, दरबार नहीं है। तो नाज़रीन वो फिर कैसे तरक्की कर रहे हैं? उसने बड़ा प्यारा ये जुमला कहा। तो नाज़रीन, असल में ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला का यही कसूर है कि वो रब की तौहीद का पैगाम सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं। इसका यही जुर्म है। तो नाज़रीन, उनका ये ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला कहना ये है कि इबादत रब्बुल आलमीन की और अताअत आमिना के लाल की। तो नाज़रीन, मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको, ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक ऐसे इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र दे,
اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔